सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो विचार तकरार। मैं हाँ तुहाडे नाल बलविंदर सिंह। अज असीं गल करांगे जान तो जरूरी हुई शराब दी। जी हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिता सी कि हाईवे दे 500 मीटर के दायरे के अंदर शराब के ठेके नहीं होने चाहिए। मकसद ये सी कि लोग शराब पी के गड्डी ना चलाउण ताकि अजिहे हादसिਆਂ ਨੂੰ होण तो रोकया जा सके। पर इस आदेश दियां धज्जियां उड़ाईयां जा रही ने। लगातार पंजाब ते हरियाणा विच भी शराब के ठेके 500 मीटर के दायरे के अंदर खोले गए हैं। कोई ना कोई लूप होल्स कानून दियां लैके इस तरह का काम जिहड़ा हुण लगातार होना शुरू हो चुका है। पंजाब दे विच हुण तुहानूं लगातार हर थां दे उपर हाईवे के नेड़े भी शराब के ठेके देखने को मिल जाएंगे। नवे ठेके भी खोले जा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 च कहा सी कि नवा ठेका कोई भी नहीं खुलेगा 500 मीटर के दायरे के अंदर। इस दे बारे असीं गल करांगे क्योंकि हुण पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब ते हरियाणा दोनों ही सूबिਆਂ ਨੂੰ नोटिस जारी किया है, जवाब मंगया ਅਤੇ क्यों ये शराब के ठेके खोले गए हैं। इस दे उपर हुण एक बार फिर तो हाई कोर्ट का रुख किया गया है जो NGO है अराइव सेफ दे वल्लों। इस दे बारे चर्चा करांगे। साडे नाल खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उन्हां नाल तुहानूं मिलवा दिंदे आ। साडे नाल कांग्रेस पार्टी वल्लों सुरजीत सिंह स्वैज जी जुड़ गए हैं, अकाली दल के वलों साडे नाल चरणजीत सिंह बराड़ जी जुड़ गए हैं, तो अराइव सेफ NGO के वलों भी साडे नाल हरमन सिद्धू जी जुड़ रहे हैं। इस तो अलावा कमलजीत सोई जी नैशनल रोड सेफ्टी कौंसल के वलों भी साडे नाल जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी सारे मेहमानों का। सब तो पहला हरमन सिद्धू जी, मैं तुहाडे कोल ही जिहड़ा है मेन जिहड़ा है सवाल लेना चाहूँगा क्योंकि तुहाडे वलों ही ये शुरुआत की गई सी, जिहड़ा कोर्ट का रुख किया गया सी कि इस तरह ठेके हटाए जाण जिहड़ा नेड़े ने हाईवे दे। पर सुप्रीम कोर्ट तक भी जिहड़ा है फैसला आ गया, पर उसके बावजूद हुण किसी ना किसी बहाने सरकारां इस नूं टाल रहीआं ने ते इस तो पासा वट रहीआं ने। की तुहानूं ये लगदा है कि सरकारां जिहड़ियां ने वो वैलफेयर स्टेट की थां ते वपारी ज़्यादा नज़र आ रही ने? जी आ रही है जी मैडम। जी 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 की नाम है दा हरमन सिद्धू नहीं जी राइट एंकर राइट। हरमन सिद्धू जी, मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुँच रही है? बलजिंदर चलो हरमन सिद्धू जी नाल असीं फिर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करांगे। साडे नाल चरणजीत सिंह बराड़ जी ने उन्हां नाल गल करदे हां। चरणजीत बराड़ साहब, ये जदों सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस तरह की जिहड़ी चीज़ हो रही है, इसनूं तुसीं किस तरह नाल देखदे हो? देखो बलजिंदर, ये दो तीन गल्लां ने कि जिहड़ी मानयोग सुप्रीम कोर्ट की जिहड़ी आई है जजमेंट जी, ਉਹਦੇ आधार ते भावें इस दी पाबंदी करना हरेक सरकार का जिहड़ा हैगा वो फर्ज हैगा जी। पर सरकार की गल करिए आपां इंसानियत के तौर पर देखिए, जे ठेके बंद कर दोगे जिहड़े पैलेस ने वो भी सड़कों पर बने हुए ने, जे पैलेस दे विच शराब चलती है, होटल 5 स्टार बने वो सड़कों पर बने हुए ने। एक ये बड़े पेचीदा जा मसला हैगा। मेरा ख्याल है कि सरकार नूं उहदी पालना करनी चाहिए है, पर कोई नवा कानून भी लैके आ रही है कि शायद कोई म्यूनसिपलिटी हद के अंदर कोई खोलण की गल है जां इस तरह की गल हैगी है। मैं एक गल होर बेनती करांगा कि भावें पोलिटिकल बयानबाजी कुछ भी होवे जी, पर ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਠੇਕਾ ਭਾਵੇਂ 500 ਮੀਟਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਹੀਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦਾ SHO ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ आपे खुद ब खुद इन्हां गल्लां दा हल हो। पर बराड़ साहब एक चीज़ जिहड़ी है मैं जरूर पूछना चाहूँगा कि कानून की गल हुंदी है कि सख्त कानून बने, पर कानून तो यह भी जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया सी इस दे विच भी लूप होल्स लभ ले गए ने।
देखो बलजिंदर जी, मैं वैसे तो ये सरकार पक्ष का जिहड़ा बयान मतलब जवाब बनता है, पर जे तुसीं मैनूं पुछिया मैं एक गल कहां कि हमेशा कली नुकताचीनी नहीं हुंदी। मैं फिर सवाल करदा जां एक गल आपां सांझी करदे हैं कि सरकार दी भी जिवें चंडीगढ़ दे विच ला लो जां बाकी शहरां दे विच ला लो, चंगे होटल ने, चंगे जिहड़े मैरिज पैलेस ने, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਹੁੰਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲਟੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਲਟੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਲੱਭੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ? बिल्कुल ठीक गल है थोड़ी। ये लड़ाई असी दसंबर 2012 तो लड़ रहे हैं जी। तो दसंबर 2012 च असी पहली बारी मानयोग पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच पटीशन पाई सी ते मार्च 2014 दे विच हाई कोर्ट दा ऑर्डर आया सी कि हाईवे तो ठेके ना दिखाई देण ना उन्हां नूं राह होवे ते विदिन 1 वीक दोने सरकारां पंजाब ते हरियाणे दियां ने सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशन पा दित्ती सी कि भी सानूं स्टेट हाईवे के उत्ते ठेके खोलने की परमिशन दी जाए तो नैशनल हाईवे ते असीं ठेके बंद रखांगे। पर उस टाइम तो लैके हुण तक कोई ना कोई बहाना लभ के जिहड़ियां गवर्नमेंट एजेंसीज हैगियां ते एक्साइज डिपार्टमेंट है वो किसी ना किसी तरीके सड़क के किनारे ते ही रहन ते उन्होंने अपना जोर रखा है। सो ये चीज़ किसी नूं भी समझण दी लोड़, ज़्यादा जोर पाउण दी लोड़ नहीं है दिमाग ते जी कि भी ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ 291 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕਰੀਬਨ 185 ਠੇਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਈਵਨ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਟੂ ਦੀ ਲਾਈਵਸ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ 3-4 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਹਲੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं बलविंदर जी, ये गल ठीक नहीं है जो तुसी कह रहे हो, बिल्कुल ठीक नहीं है। उसका कारण है क्योंकि पहला तो मैं हरमन सिद्धू साहब का धन्यवाद करना चाहना है कि इन्होंने मसला उठाया, कोर्ट च भी गए कि शराब पी के जी सड़कों पर गड्डियां चलाउणियां ने बहुत खतरनाक। धन्यवाद कर रहे हो पर साथ नहीं दे रही सरकार कोई भी उन्हों का। कोर्ट के ऑर्डर आते हैं पर सरकारां लूप होल ਲੱਭਦੀਆਂ और कुछ नहीं करदियां। नहीं, मैं ये गल ठीक नहीं है। मैं तुहानूं दसदा कारण की है, क्यों ठीक नहीं तुहाडी गल ठीक नहीं है। हर सरकार दी जिहड़ी हैगी है सुप्रीम कोर्ट दे जां हाई कोर्ट दे जिहड़े फैसले ने जो उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट जां हाई कोर्ट ने वो फैसले नूं लागू करन ते हरेक सरकार पाबंद है।
ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 15/12/2016 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਨ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 5 ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 2 ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 15/12/2016 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੇਲ ਆਫ ਲੀਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਪਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਲੀਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਮੱਧਿਆ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ NH ਹਾਈਵੇ 21 ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀਏ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ, ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15/12/2016 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। The order does not prohibit licensed establishments within municipal areas। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੇਟੈਸਟ 11 ਜੁਲਾਈ 2017 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ ਜਦੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰ। ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਉਂਗਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੂਪ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ, ਹੋਟਲਸ ਨੇ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਕਰੋੜ ਬੋਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਕਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਰੰਕਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਏ ਆਰਡਰ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਗੋਡ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 35% ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਲਿਕਰ ਸੇਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕਰ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖੁਦ ਵੇਚੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 500 ਕਰੋੜ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਊਂਗਾ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 35% ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸੀ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੇਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਫੀਆ ਕੌਣ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਠੇਕੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 400-500 ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 8-10 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ ਦੇਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 3000 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਇਦੋਂ ਉਲਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ 750 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਗਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 90,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 4 ਚਪੇਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਸੁਜੀਤ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਹੈ, ਵਿਕਰੀ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਠੇਕੇ
ਘੱਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਘਟਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ 500 ਠੇਕਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 14% ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾਇਆ ਤੇ 20% ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਘਟਾਏ ਆ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪਾਲਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਮਲਜੀਤ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ 17 ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 500 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਟਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਮਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ 5200 ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਪੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਕੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਟਦੇ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਮਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਕਿ ਜੋ 15 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਹੀ ਹਾਂ ਪੂਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਰਮਨ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਹਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਗੇ। ਹਰਮਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰਮਨ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਜਜਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। The purpose of the directions contained in the order dated 15/12/2016 is to deal with the sale of liquor along and in proximity of highways properly understood, which provide connectivity between cities, towns and villages. Connectivity only. The order does not prohibit licensed establishments within municipal areas. This clarification shall govern other municipal areas as well. क्योंकि एक ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਰਾਈਵ ਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਪੂਰਾ ਪੱਕ ਸੁਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਰਮਨ ਜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਹਰਮਨ ਜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਹਰਮਨ ਜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਮਨ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹਾਂਜੀ ਹਰਮਨ ਜੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ। ਈਵਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਲਓ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ
ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਦਾਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਪਾ ਕੇ ਹਟਵਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਐਨ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿਖਦਾ ਹਰੇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਗਰੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਾਰੂ ਵੇਚ ਲਈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੁਜੀਤ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ, ਮਿਸਟਰ ਜਾਨ ਗੁਆਬੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਰੱਦਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ। ਬੰਦੇ 10 ਮਰ ਜਾਣ 8 ਮਰ ਜਾਣ, ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 10-12 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣੀ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਗਿਆ ਘਟ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੀਣੀ ਹੈ ਉਹ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ, ਅਸੀਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨੇ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੂਪ ਹੋਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਥੀਕਲੀ ਗਲਤ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੇਕੇ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਵੀਲਰ ਜੀ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੀਏਗਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਏਗਾ ਤੇ ਫਾਸਟ ਚਲਾਏਗਾ, ਗੱਡੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਹ ਮੇਜਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਈਏ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। 40 ਤੋਂ 50% ਡੈਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਾ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਵੇਚੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 500 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਾ ਵੇਚੀਏ, ਕੋਈ ਆਫਤ, ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਪਲਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਸਰਪਲਸ। ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਥੀਕਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਡਸ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਰੋਕਤਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਐਥੀਕਲੀ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਲਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੇਕੇ ਖੋਲੋ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਠੇਕਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਕਮਲ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲ। ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 15/12/2016 ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ 11 ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, 11 ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਰੋਡਸ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਪੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਗੱਲ, ਸੁਣਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਰਮੀਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਬਸ ਵੀ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੇਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਰੋਡ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਹਰਮਨ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡਸ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ
दारू पी के ड्राइविंग करता है ਉਹਨੂੰ सख्त तो सज़ा मिलनी चाहिए है ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਰਮਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਮੈਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਰਮਨ ਜੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਓਰਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਹਰਮਨ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਰਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਲਓ। ਠੀਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਲਸ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੂਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈ ਆਪਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਿਗਨਲ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਔਨ 에ਅਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਨੇਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਰਨੇਮ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਲਾਓ ਸਰਨੇਮ, ਨਾ ਲਾਓ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਨੇਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਜੀ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਏ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ, ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹਰਮਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਦਿਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇ। ਪਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸੀलिए ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ PWD ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੇਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਵੇ। ਠੇਕੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 15-16 ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਐਤਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਦੀ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਕੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਲਈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 500 ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਘਟਾਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾਏ ਹੈ। ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਘੱਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਠੇਕੇ ਅਸੀਂ ਘਟਾਏ ਆ 500 ਠੇਕਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲਿਮਿਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੱਸੋ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਟੋ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਲਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।